सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ तुहाडे नाल राजिंदर कौर। और बुलेटिन में सब तो पहला खबर हरियाणा के करनाल के कैमला पिंड तो जिथे किसान महापंचायत होने जा रही थोड़ी देर पहुंचने वाले ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और किसानों के नाल सीधा संवाद करनगे। मुख्यमंत्री खेती कानूनों नूं लैके संबोधन किया जाएगा। किसानों नूं बीजेपी सूबा प्रधान ओपी धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। कैमला पिंड विच किसान महापंचायत होने जा रही है। थोड़ी देर पहुंच रहे ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और किसानों के नाल मुख्यमंत्री सीधे राबता कायम करेंगे। खेती कानूनों नूं लैके किसानों नूं संबोधन करेंगे। बीजेपी सूबा प्रधान ओपी धनखड़ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इस विचाले खबर आ रही कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रोग्राम का विरोध किया जा रहा है। करनाल किसानों वालों जोरदार विरोध किया जा रहा है। किसानों ने कैमला पिंड वल कूच कर दिता है। काले झंडियां लैके नारेबाजी कर रहे हैं किसान। कैमला पिंड विच किसान महापंचायत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री इंतजार मुख्यमंत्री के पहुंचने का हो रहा है, लेकिन उस तो पहला वड्डी गिणती में किसान काली झंडियां लैके कैमला पिंड वल कूच करते नजर आ रहे हैं। करनाल के कैमला पिंड विच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रोग्राम किसान महापंचायत को संबोधन करना है। किसानों के नाल खेती कानूनों लैके सीधा संवाद करेंगे। इस विचाले किस तरह किसानों वालों, क्योंकि किसानों ने पहला ही विरोध का ऐलान किया कि मुख्यमंत्री के प्रोग्राम का विरोध किया जाएगा और काली झंडियां लैके किसान वड्डे पद्धर ते इकट्ठे हुए ने। कैमला पिंड वल कूच किया गया ते नारेबाजी की जा रही है किसानों वालों। कैमला पिंड विच किसान महापंचायत करन पहुंच रहे ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हुण तो कुछ ही समय बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच जाएंगे और किसानों के नाल सीधा संवाद करेंगे। किसान महापंचायत नूं संबोधन करेंगे। खेती कानूनों के बारे गलबात होगी। लगातार बीजेपी के आगू खेती कानूनों के फायदे गिनाते नजर आ रहे हैं। इस विचाले खेती कानूनों का पंजाब हरियाणा च जोरदार विरोध हो रहा है और सिंघू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर से पंजाब हरियाणा के किसान डटे हुए ने। पिछले 45 दिनों तो 46वां दिन किसानों के आंदोलन का। इस विचाले करनाल के कैमला पिंड मनोहर लाल की किसान महापंचायत किसानों के नाल सीधा संवाद करन पहुंच रहे हैं। खेती कानूनों के बारे गल करेंगे, लेकिन उस तो पहला ही किसान आगुआ ने ऐलान कर दिता सी कि इस प्रोग्राम का विरोध किया जाएगा। और ये तस्वीरां करनाल विच किसानों वालों जोरदार विरोध किया जा रहा है। किसानों ने कैमला पिंड वल कूच कर दिता है। कालियां झंडियां लैके नारेबाजी कर रहे हैं किसान। अगे वधिया माघी की संगरात तो बाद कोरोना खिलाफ वड्डी जंग लड़ी जाएगी। 16 जनवरी तो टीकाकरण की मुहिम जड़ी है देश भर शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी वालों वैक्सीन दी तैयारियां ते समीक्षा की गई। 3 करोड़ फ्रंट लाइन वर्करां सेहत मुलाजमां नूं पहल दी जा रही। सब तो पहले इन्हां नूं टीका दिता जाएगा। 16 जनवरी तो देश भर विच टीकाकरण शुरू होएगा। लोहड़ी माघी की संगरांद पोंगल तो बाद टीकाकरण अभियान जड़ा है देश भर विच शुरू हो जाएगा। और तो अंदाजी कि इस तो पहला देश भर विच ड्राई रन भी चलिया है। पंजाब समेत चंडीगढ़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश विच भी ड्राई रन होया ते ड्राई रन नूं कामयाब भी दस्सिया जा रहा है। सीधा रुख करते हैं मेरे से मनोज राठी जुड़ चुके हैं। मनोज, ड्राई रन असीं वेख्या ड्राई रन नूं कामयाब दसदे नजर आए सन सेहत विभाग दे जिहड़े मुलाजम सन, हस्पताल दे जिहड़े प्रबंधक सन। हुण 16 जनवरी तो असल विच टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू होएगी। इस नूं लैके हुण की कुछ तैयारियां कीतियां जा रही ने? देखो रजिंदर, जे आपां गल करिए चंडीगढ़ असीं सैक्टर 16 हस्पताल च खड़े हैं। ओपीडी दे 5th फ्लोर च वैक्सीनेशन सेंटर जिहड़ा है वो बनाया गया। हालांकि इत्थे 2 बारी ਜਿਹੜਾ ड्राई रन ट्रायल है वो हो चलिया ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਕਟਰ 16 ਸੈਕਟਰ 32 ਮਨੀ ਮਾਜਰਾ ਪਲਸੋਰਾ ਸੈਕਟਰ 22 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ 5th ਫਲੋਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 5th ਫਲੋਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 8000 ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ फ्रंट लाइन वारियर्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰੀਬ 10000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ
ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਬਾਤ ਰਜਿੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਆਈ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਈਜ਼ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਟਲੀ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮਨੋਜ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈ ਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੀਬ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਰੀਬ 100 ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡਰਾਈ ਰਨ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਮੈਰਿਟ ਡੀਮੈਰਿਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ। ਰਜਿੰਦਰ, ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਫਿਲਹਾਲ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈ ਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਡਰਾਈ ਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਸਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ 16 ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਘੀ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ। ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੂਬੇ 'ਚ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਭਲਕ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 3 ਲੇਅਰ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੂਸਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਣਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ
ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਜੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤੈਨਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜਰਜਿੰਦਰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੀਸਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਝ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਧਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਔਰ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤੈਦ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। 46 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਣ ਕਿਸਾਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਖਬਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੱਲ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਜਾ, 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਜਿੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਪਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। और एक बार फिर खबर करनाल तो जिथे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रोग्राम का विरोध करन उतरे हुए ने किसान। करनाल विच किसानां वालों जोरदार विरोध किया जा रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों ते हंझू गैस के गोले छड्डे ने। कालियां झंडियां लैके दरअसल नारेबाजी कर रहे सन किसान। कैमला पिंड विच किसान महापंचायत कर रहे ने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और
किसानां ने पहला ही ऐलान किया होया सी कि इस प्रोग्राम का विरोध किया जाएगा। दरअसल इस किसान महापंचायत के जरिए संबोधन करना सी। मुख्यमंत्री ने किसानां दे नाल अते खेती कानूनां दे बारे गल होनी सी। सीधा रुक करते हैं, मनोज इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनोज, इस वक्त की कोई ताजा तस्वीर, विरोध दी तस्वीर फिलहाल नजर आ रही ने? करनाल का कैमला गांव है जहां मौजूद है और यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुलाई है किसान महापंचायत। और आप देखेंगे ये मेरे दाईं तरफ ये मंच है, इस पर कुछ देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचने वाले हैं। उनके साथ यहाँ के स्थानीय सांसद संजय भाटिया और हरविंदर कल्याण जो कि विधायक है बीजेपी से, जो आयोजन करता है इस महापंचायत के, वो यहाँ पर होंगे। और इसके साथ साथ यहाँ आसपास के जो तमाम किसान हैं उनको भी यहाँ महापंचायत में बुलाया गया है। और आप देखेंगे कि अभी हालांकि क्योंकि कुछ समय है महापंचायत शुरू होने में, तो कुछ कुर्सियां हमें खाली दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के लोग लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ये पूरा जो पंडाल है ये भर जाएगा। और अभी लोग आप सामने देखेंगे तस्वीरों में जो किसान हैं वो यहाँ पर आना शुरू भी हो गए हैं। और महापंचायत यहाँ पर कैमला में बुलाई गई है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ किसान संगठन इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसके आसपास के पूरे एरिया की बैरिकेडिंग की हुई है और किसी भी प्रकार से कोई यहाँ पर हिंसा ना हो, कोई उपद्रव ना हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए। लेकिन सरकार की कोशिशें हैं, मुख्यमंत्री की कोशिश ये है कि अपनी बात किसानों के सामने रखी जाए। कृषि बिलों को लेकर जो उसकी सकारात्मक चीजें हैं वो किसानों तक पहुंचाई जा सके। और यहाँ पर संवाद भी करने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का, किसानों से फीडबैक भी सरकार यहाँ पर लेना चाहती है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि किसान बताएं कि आखिर उन्हें दिक्कत क्या है, क्या वो चाहते हैं। लेकिन किसान संगठनों ने इसका विरोध भी किया है, किसान आंदोलन पहले से चल ही रहा है। ऐसे में एक किसान महापंचायत बुलाना एक बड़ा फैसला आप कह सकते हैं मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री हरियाणा के उन्होंने लिया है। मनोज, ये भी बताइए, जिस जगह पर किसान महापंचायत हो रही है और मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है, उससे कितनी दूरी पर ये जो किसान इकट्ठे हुए हैं, विरोध चल रहा है और बताया जा रहा है कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और तस्वीरें नजर भी आ रही है कि आंसू गैस के गोले छोड़े गए विरोध करने वालों पर? ये जो जगह है जहां महापंचायत हो रही है ये कैमला गांव है करनाल का। और ये बिल्कुल नेशनल हाईवे नंबर 1 से अगर हम बात करें तो महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ पर एक गांव है, इस गांव की तरफ आने वाले जितने रास्ते हैं उनकी बाकायदा बैरिकेडिंग कर दी गई थी। और पुलिस के पास सूचना पहले से थी कि जो किसान हैं, कुछ किसान संगठन जो बिलों का विरोध कर रहे हैं वो इस महापंचायत का भी विरोध करेंगे। और इसीलिए आसपास का जो इलाका है, करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का जो इलाका है इस पंचायत स्थल से, उसको पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। और आप देखिए ये यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं ये हरविंदर कल्याण हैं, यहाँ घरोंडा से स्थानीय बीजेपी के विधायक हैं। इन्होंने ये सारा इंतजाम किया है। और ऐसे समय पर जबकि किसान आंदोलन चल रहा है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर सिंघू बॉर्डर भी है और किसान संगठन लगातार नेशनल हाईवे पर जगह जगह धरने पर बैठे हैं। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि अपनी ताकत दिखाई जाए और विपक्षियों को, किसान संगठनों को बताया जाए कि कुछ किसान संगठन और किसान उनके साथ भी हैं जो इन कृषि बिलों का समर्थन भी कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये एक पैरेलल चलने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी की तरफ से है, भाजपा सरकार की तरफ से। वो दिखाना चाहती है कि सिर्फ इन विरोध ही नहीं किसान कर रहे हैं, कुछ किसान इन बिलों के समर्थन में भी हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए और उन्होंने मैदान में जो उतरने का फैसला किया है, इसको देखना होगा कि किस तरीके से आगे बढ़ती है अभी महापंचायत। लेकिन फिलहाल इसका विरोध भी हो रहा है और कुछ किसान संगठनों ने यहाँ आने की कोशिश की है, विरोध करने की कोशिश की है, उनको फिलहाल पुलिस रोक रही है। जी मनोज, ये भी बताइए, 11 बजे का समय दिया गया था महापंचायत के लिए, लेकिन 12:30 बजने वाले हैं। कब तक पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री? क्योंकि उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या रास्ते में कहीं अड़चन तो नहीं आती जिस रास्ते से मुख्यमंत्री यहां पहुंच रहे हैं। जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि 2 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का जो समय है, जो हमें ताजा अपडेट दी गई है, वो 12:30 के आसपास मुख्यमंत्री आएंगे। मुख्यमंत्री सड़क के रास्ते नहीं आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बाई एयर आएंगे। यहीं से कुछ ही दूरी पर जो पंचायत स्थल है, हेलीपैड बनाया गया है और वहीं हेलीपैड पर मुख्यमंत्री उतरेंगे और सीधे इस रास्ते से मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। और यहाँ पर राजेंद्र मैं आपको बताऊं कि महापंचायत के साथ साथ सामने आप जो देख रहे हैं कुछ विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी
मुख्यमंत्री करेंगे। वहां पर आप देख सकते हैं कि जो फीता काटने की जो जगह है जहां पर परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा वो सामने दिखाई दे रही है। तो मुख्यमंत्री कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे। 12:30 बजे का जो समय है वो अब बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे और सरकार को पता था कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री का रास्ते में विरोध, इसलिए उनको बाय एयर यहां पर लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बाय एयर यहां पर पहुंचेंगे। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, हरियाणा सरकार के कुछ मंत्री, स्थानीय सांसद संजय भाटिया, स्थानीय विधायक हरविंदर कल्याण समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता यहां पर रहेंगे और किसान रहेंगे। सरकार की कोशिश है कि किसान जो विरोधी किसान संगठन है जो इन बिलों का विरोध कर रहे हैं उनको एक मैसेज दिया जाए कि लोग उनके साथ भी हैं, किसान उनके साथ भी हैं। जी ठीक है मनोज, आपके पास वापस लौटेंगे। सो इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री दा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच रहे ने कैमला पिंड, किसानां दे नाल संवाद करन, महापंचायत करन, रैली ਨੂੰ संबोधन करनगे। लेकिन मनोहर लाल दे प्रोग्राम ਦਾ विरोध करने ਚ ਉਤਰ ਆਏ कुछ किसान। हो रहे किसानां ਵੱਲੋਂ किस तरह जोरदार विरोध किया जा रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों ते हंझू गैस दे गोले भी छड्डे, कालियां झंडियां लेके नारेबाजी करते नजर आए किसान। कैमला पिंड च किसान महापंचायत करन पहुंच रहे ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और इस विचाले पुलिस पूरी तरह के नाल मुस्तैद और दसिया जा रहा है कि बाय एयर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। एक छोटे जे ब्रेक लिए रुक रहे हैं और लगातार इस खबर ते नजर बनी रहेगी।